ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸੀ। ਇਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਵਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ 2:30 ਵਜੇ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। 2 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਿਓ, ਦੋਵੇਂ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਓ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਪੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸਚ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ। ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਭਲਿਆਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਜਾਣ ਜੀ। ਰੀਠੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਰੀਠਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਲੀ ਕੌੜਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਮਿੱਠੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹ ਬਈ ਰੀਠਿਆ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਰਸ। ਉਹ ਰੀਠੇ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਰੀਠਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਭਲਿਆਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਜਾਣ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤਾਰਨ। ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਓ ਰਿਠਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮਿੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਓ ਰਿਠਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। अर्ज की बाबा जी कृपा करो बच्चे दे कारोबार चलन,
भाई उत्तम सिंह जी बड़े बाबा जी के नज़दीकी संगी सन। उन्हां दे पुत्र सी भाई गुरमुख सिंह वाहिगुरू सिंह, जिन्हां ने सारा बाबा जी का इतिहास लिखिया है। बाबा जी वाहिगुरू सिंह नूं कोई कारखाना खोल दिए, किरपा करो। कहते उत्तम सिंह कारखाना खोलना है, जरूरी खोलना कारखाना, ते आपां रागियां का कारखाना खोल देने। आखो श्री ਵਾਹਿਗੁਰੂ। इनू जे काम कराउणा तो रागियां का कारखाना खुला देने। हुण बाबा जी दियां रमजां बाबा जी जानन। कहंदे ने गुरु हास कहे बिलास कहे, जन स्यों मन माने। हादसे विच भजन करदे, बिलास गुरु हरगोबिंद साहिब जी का इतिहास बनिया है, उनका नाम ही गुरु बिलास रखे। गुरु हास कहे बिलास कहे, जन स्यों मन माने। सेवक का मन मनना चाहिए। बाबा जी भी हस पे, भाई उत्तम सिंह भी हस पिया, जिन्हें कारखाना खोलना सी वह भी हस पिया कि बाबा जी की लीला। भाई कारखाना खोल देने रागियां का, बथेरियां टक्करां मारियां, आ खोलीए आ खोलीए आ करिए, जिधर करन कोई काम ना चले। कीर्तन करना शुरू करता, ते घर जिन्ने भी बच्चे जम्मे सारे ही कीर्तनी। कारखाना खुल गया। जिन्ने घर बच्चे होए सारियां दी कीर्तनी जथे सी। भाई करतार सिंह भी लुधियाने बहुत दिन ड्यूटी करते रहे। सतनाम सिंह भाई हरबंस सिंह जी नाल तबला वजाउंदे रहे, रसिया जी नाल, ते भाई गुरचरण सिंह जी रसिया, प्रीतम सिंह मलेशिया वाला, सारियां नूं बाबा जी ने कृपा की। बच्चे नूं कारखाना खोलता रागियां दा, कीर्तनियां दा। हास कहे बिलास कहे, जन स्यों मन माने। गुरु होनी कहे अनहोनी कहे, मन में दुबदा जन नाहने आने। सेवक सो निश्चय जो उधरे, अपने गुरु को जो परमेश्वर जाने। गुरु नू परमेश्वर करके पूजना है। मन तन लाए प्यार, गुर परमेश्वर पूजिए। मन तन लाए प्यार, सतगुरु दाता जी का सबसे दे आधार। सतगुरु बचन कमावनी, यह करनी सार। जे करना ही तो कमाउण वाली तो गुरु का बचन है, यही करनी सार है। गुरु का बचन कमाओ। आ भाई गोगा सिंह ये सब्जियां सुब्जियां के कामां च लग गया, आड़त दे। इन्हां दे घरों बीबी, इन्हां नूं बाबा जी ने बचन दिता सी कीर्तन दा लिख के। बाबा कुंदन सिंह जी महाराज बथेरे पासे टक्करां मारियां इन्हां ने। मैं क्या जो बाबा जी ने लिख के दिता है वो ही वरते। कीर्तन ते ही जोर लाओ, कीर्तन का ही सीखो थोड़ा बहुत। बथेरे पापड़ वेलते रहे। बाबा जी ने कीर्तन का लिख के दिता सी।
ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬਚਨ ਵਰਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਕਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚੱਲਣਾ ਇਹਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਹੀ ਲਾਓ ਜੀ। ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੇੜੇ ਗੂੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਉੱਪਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਏ, ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣੇਗਾ। ਇਹੀ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਚਨ ਦੇ ਦੇਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣਾ, ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਸਮੱਤ ਦੇਣੀ, ਸਿਖਾਉਣਾ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਕੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਵਾਧਾ ਫੁੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਸਾਰੇ ਚੱਬੇ ਠਾਠ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨੀ ਜਾਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਉੱਪਰ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਸੁਭਾਵਕ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਹਾਸੇ ਬਲਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਰੀਠੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਰਾਤ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਡਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੁੱਛੋ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਡਿਊਟੀ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ 2:30 ਵਜੇ ਦਾ, 3 ਵਜੇ ਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਸਭ ਫਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ।
ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਕਿਸੇ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨੱਠ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾ ਲਏ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਸਿਆਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿੱਦਣ ਲੰਘੇ ਨਾ ਤੇ ਚਰਨ ਪਵਾ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਐਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ, ਰਮਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਚਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਬੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾ ਲਏ, ਘਾਟੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਇਹ ਘਾਟੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਬਈ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਚਰਨ ਪਾਉਣ, ਕੋਈ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਕੰਮ ਵਧਣ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਉਲਟਾ ਸਰਾਪ ਹੀ ਦੇ ਗਏ, ਘਾਟੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਾਪ ਕਾਹਦੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ? ਉਹ ਵੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਘਾਟੇ ਪਏ, ਬੜੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਢਹਿ ਪਏ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ ਜੀ? ਚਰਨ ਪਾਏ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਘਾਟੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਹੀ ਘਾਟੇ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਘਾਟੇ ਪਵਾਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਰੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਪੈਸੇ ਮਾਇਆ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਤੋਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਇਆ ਲਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਏ। ਕਾਰਖਾਨੇ, ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਜੇ ਚੱਕ ਲਈਏ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ। ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਆ ਚੱਕ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਜਾਓ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਚੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਵਾਜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਹਨੇਰੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਘਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਾ ਲਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਘਾਟੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਘਾਟੇ ਪੈ ਗਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਵਾਏ। ਕੋਈ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਤੇ ਘਾਟੇ ਪਾ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ। ਇਹ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇਹ ਕਰੋ ਕੀਰਤਨ। ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮ ਲੈ ਗਈ। ਕੀਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੇ, ਰਾਗ ਕਵਾਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਲਤਾਨ ਭੇਜਿਆ ਕੀਰਤਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਇਆ, ਰਾਗ ਸਿਖਾਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਐਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਾਤ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਰੋਟੀ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਲਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾ ਗਈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ, 3 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਕਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣ, ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਕਾਰਖਾਨੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ। ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਪਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਪਰਪੱਕ ਕੀਤਾ, ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈਆਂ, ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਜਾਣ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਭਲਿਆਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਰੀਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਭਲਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀ ਨਾ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀ ਵਾਸ। ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ, ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਯੁਗ ਵਰਤਦਾ ਏ, ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ 10-10 ਸਾਲ, 15-15 ਸਾਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ 20-20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਜੜ ਗਏ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੱਬਨ ਤੂੰ ਹਰਿਆਵਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਜੜ ਗਿਆ, ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਇਹ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਗੱਡੀਆਂ ਭਜਾਉਣ, ਚੱਲਣ ਆਉਣ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਕਈ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਕਈ ਹੋਰ ਯੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ, ਪਣਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਟ ਗਏ। ਤੇ ਰੁਲ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਫਿਰ 10-10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਲੇ ਪਏ, ਉਜੜੇ ਪਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਖੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਗਵਾਇਆ ਹੀ, ਘਾਟੇ ਹੀ ਖਾਧੇ।
ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਭਰੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਜੇ 5-7 ਸਾਲ 2-4 ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਿਸਿਆ ਹਰਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਾਸਵੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਡਿਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਉਣਾ ਕਾਹਦਾ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜੀ ਧੱਕੇ ਖਾਣ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿੰਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਖਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਲਿਖੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਲਯੁਗ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਜੀਵ, ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ, ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਵੱਧ ਲਓ ਫੁੱਲ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪ੍ਰਤਾਪੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪੋਗੇ ਪਛਤਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਵਧਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਵਧੋ ਫੁੱਲੋਗੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੋਵੋਗੇ ਵੀ। ਕਿ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੁਖਦਾਈ, ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸਭ ਦੁਖਦਾਈ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸੁਖਦਾਈ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਪਰਤਾਪੋਗੇ ਪਛਤਾਵੋਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧਿਆ, ਬੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਬਚਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਪੁੱਛੋ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨਾਲ ਦੇ ਭੇਦ ਬਿਆਸੇ ਸੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੱਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ, ਬਦਲਣਗੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਫੁੱਲ ਫਲ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗੇਗਾ। ਖਲ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਫਲ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਫਿੱਕੇ, ਫੁੱਲ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਬਕ ਬਕੇ, ਤੇ ਪੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਖਟਿਆ ਤੂੰ ਸਿਮਲਾ? ਇਸ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਖਟਿਆ? ਜੇ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰਲੀ ਚਮੜੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਫਲ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿੱਕੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ, ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਣ ਪਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋ ਵਾਦੇ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ, ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ ਵਡਾਈ ਬੁੱਢਿਆਓ ਮਤ ਬੁੱਢੋ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮਤ ਵਧੋ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੋਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਈ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਡੀਆਂ ਵੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਹੀਰਲੇ ਵੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ।
बड़ा कुछ कीता, बड़ा कमाया वधाया, पर सारा ही माड़े पासे गया, नाले दुख होया। गुरु के चरणों विचों सुख भी मिलते नहीं, सुख मिलते हैं, थोड़ा होवे बहुता होवे, वो पाएदार है ते सुख देने वाला है। माड़ियां चीज़ां गुरु नहीं रखती, वो कहते किसी काम दियां नहीं। हुण हुक्मनामा सुनो। हज सगायो संजना मिल, हज हर जस गायो संत जना मिल, हर जस गायो संत जना मिल, हर जस गायो संत जना मिल, हर जस गायो संत जना मिल। कोटि जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवाई, सर्ब सुख हर नाम बढ़ाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। हर जस गायो संत जना मिल, हर जस गायो संत जना मिल। श्लोक पवन गुरु पानी पिता, माता तरत महत, दिवस रात दाई दाया, खेलै सगल जगत, चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म दूर। करमी आपो अपनी किनड़ के दूर, धनी नाम ध्याया, वे मसकत काल, नानक ते मुखी उजले, एती छुटी नाल, धनी नाम ध्याया, वे मसकत काल, नानक ते मुखी उजले, एती छुटी नाल। श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब।